and dignitaries and legends and all the filmmakers and the content lovers. Before I start this, happy Women's Day. Basically, ఇక్కడ ఉన్న అందరి women కానీ who are all watching this meet, who are all watching this meet across through this media and press and all. And coming back to Naticharami, the name, the title itself, it's a promise. So, Naticharami anagani is a Sanskrit word, and that means it's a promise. I think Shrilaxmi Enterprises gani, 24 Frame Factory gani, Nagu Gavara, Arvind Krishna garu and Poonam Kaur garu dwara, and so many actors on the stage who have acted in this content are promising you that they're going to give you a best content in this Friday, and which is coming on Hangama on 10th of March. Gradually, it's going to come like in pan-India wise, like they are coming in next 5 languages in next 20 days law, where it will be published across 20 OTT platforms. And thank you Nagu Garu and Arvind Garu. We worked with Shukra, Arvind Garu, and it's a huge success, congratulations. And I know how Arvind Garu has given support to this film. He even stopped his main passion, the games, basketball game, Keralakonda. He's promoting the content in different way, where he is a producer's boy. Even in Poonam Kaur garu, even I don't have a personal interaction, she has supported this content in many ways, and so many others. And I wish all the success. And మా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ మీద, we are going to rock this content in all the OTT platforms. It's a perfect apt story for the OTT platforms, because ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కి క్రైమ్, సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ ఇవే ఓటీటీలో బాగా వాచ్ చేస్తున్నారు జనాలందరూ కూడా. And it's a daring and dashing decision where from the producers and also director that it has to directly come down to the OTT. And once again, thank you so much for giving this opportunity. Andarki namaskaram. Munduga a happy Women's Day to all the wonderful ladies. ఏదన్నా ఒకటే రోజు డెడికేట్ చేయడం ఏంటి ఆడవాళ్ళకి అనేది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్. ఎవ్రీ డే ఇస్ విమెన్స్ డే ఇస్ అనదర్ theory. I'm sorry, that fellow. So it's definitely not easy to be a woman in the patriarchal society, with all the challenges. Women like Poonam Kaur, happy Women's Day to you, gorgeous. So ఇది basically women oriented movie. ఇవాళ press meet on Women's Day is a very special occasion and apt actually. So congratulations Nagu garu. Munduga Nagu gariki thanks for giving me this role, an opportunity to work with Nathicharami and to the producers and the cast and the crew. Nathicharami గురించి చెప్పాలి అని అంటే, నేను యాక్ట్ చేసిన కొన్ని రోజులు కన్ఫ్యూజన్లోనే గడిచిపోయాయండి. అంటే ఆ అయోమయంలో ఉండగానే షూటింగ్ అయిపోయింది. ఫర్ ద ఫస్ట్ రీజన్, నాగు గారు హీ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్. మేకప్ ఉండకూడదు వాజ్ హిస్ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ రూల్. ఎక్కడైనా ఎవరైనా మేకప్ వేసుకున్నట్టు కనిపిస్తే వెళ్ళి మొహాలు కట్టుకోరండి. సో అందరితో మొహాలు కడిగించేవారు. అలా కడిగి కాస్త తెల్లగా ఏమో అది వేరే సంగతి అండి. అండ్ సెకండ్ వచ్చి మై రోల్ ఇన్ ద మూవీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది, కొంచెం బోల్డ్గా ఉంటుంది నాకైతే. సో అది చెయ్యాలన్నా నేను యాక్చువల్లీ చాలా హెసిటేట్ అయ్యాను. బట్ దెన్ అగైన్ నాగు గారు హీ కన్విన్స్డ్ మీ టు డూ దట్. సో అంటే ఒక విధంగా కొత్త రోల్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ చేయగలగడము ఈజ్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. డిఫరెంట్ జానర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. కాకపోతే ఎక్కడ టైప్ కాస్ట్ అవుతామో అనేది అదొకటి ఉంటుంది దాట్ వే. సో it was a great experience and I'm very, very excited to watch the movie, as excited as you all. So మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నాగు అండ్ టీమ్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ ఐ విష్ యూ ఎవ్రీవన్ గుడ్ లక్, అండ్ ప్లీజ్ వాచ్ Nathicharami. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ జయశ్రీ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరంతా స్వీట్గా చెప్తే వాచ్ చేయకుండా ఉండరు ఇంకా.
సో ఎనీవే, అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మన గూడ రామకృష్ణ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. ఫ్యూ వర్డ్స్. ముందుగా మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్న మా నిజామాబాద్ అమ్మాయి పూనం గౌర్ గారికి, మిగతా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఇకపోతే నాగు గౌర, అతను డైరెక్టర్ కంటే ముందు ఒక పవర్ఫుల్ జర్నలిస్ట్, అది నాకు బాగా తెలుసు. తర్వాత వీకెండ్ లవ్ స్టోరీ, కర్త కర్మక్రియ, నాతిచరామి. నాతిచరామి అంటే మనకు తెలుసు, మీకు వివాహ వ్యవస్థలో ఉన్న ఒక మంచి వాగ్దానాల్లో ఒక గొప్ప వాగ్దానం. ధర్మేచ కామేచ మోక్షేచ, ఇవేవి దాటి నీ మాట జవదాటను అని అమ్మాయితో చెప్పిస్తాడు పూజారి. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మరి ఏం చెప్పించారనేది ఎల్లుండి తెలుస్తుంది. ఏదేమైనా ఒక జర్నలిస్టు దర్శకుడు అయితే సమాజంలో ఉన్న వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయి, యథార్థ సంఘటనలు వస్తాయి, సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది. వన్స్ అగైన్ మొత్తానికి ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. రామకృష్ణ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో చాలా కీ రోల్ ప్లే చేశారు సందేశ్ గారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. విచ్చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులకి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళకి, మిత్రులకి, శ్రేయోభిలాషులకి, నాతో నటించినటువంటి నటీనటులకి, వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ, అభినందనలు తెలుపుతూ, ముందుగా అందరి తల్లులకి, అక్కలకి, చెల్లెళ్ళకి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. నేను సినిమా ప్రయాణంలో చాలా మంచి పాత్రలు చేసుకుంటూ వచ్చాను. మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది. కానీ ఈ నాతిచరామి అనేది డెఫినెట్గా నా జీవితంలో, నా ప్రయాణంలో ఒక మైల్ స్టోన్ పర్ఫార్మెన్స్గా ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను. అంత చక్కగా దాన్ని, ఆ క్యారెక్టర్ని తీర్చిదిద్దారు నాగు గవరా గారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. మరి నాతో నటించినటువంటి పూనం కౌర్ అండ్ అరవింద్ కృష్ణ, దే హ్యావ్ డన్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. ప్రతి పాత్రలు తక్కువగా ఉన్నా కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్తో, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ సినిమా మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా నేను నమ్ముతున్నాను. నిజంగా నాతిచరామి అనే ఒక పదంలో ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటి పదం అది అంత ఈ సినిమాకి చాలా యాప్ట్. కన్యాదానం చేసేటప్పుడు పెళ్లి కూతురు తండ్రి ధర్మేచ కర్మేచ అర్థేచ త్వయేష నాది చిత్తస్య అని చెప్పినప్పుడు దానికి తిరిగి, అంటే ఇప్పుడు దాకా నాకు కూతురుగా ఉన్నటువంటి అమ్మాయి నీకు భారీగా కాబోతుంది, ఇప్పటి నుంచి అన్ని కష్టాలు, నష్టాలు, బాధల్లో ఆమెకి తోడ్పడుతూ అన్యోన్యంగా ఉండాలని చెప్పినప్పుడు పెళ్లి కుమారుడు తిరిగి నాతిచరామి అంటాడు. దానికి అర్థం నా ప్లస్ అతిచరామి, ఐ విల్ నాట్ క్రాస్ ఓవర్, ఐ విల్ నాట్ వాక్ అవే అనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రమాణము ఈ సినిమాకి చాలా యాప్ట్. ఎందుకంటే స్త్రీలకి, అందులో మధ్యతరగతి స్త్రీలకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఎమోషనల్లీ ప్రాబ్లమ్స్, ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్స్. వీటన్నిటిలో ఒక శత్రువు ఉంటాడు. ఆ శత్రువు రకరకాల రూపంలో ఉంటాడు. మనిషి కావచ్చు, ఒక డబ్బు కావచ్చు, లేదంటే ఏదో ఒక ఆటంకం. మరి ఈ ఆటంకాలన్నింటినీ ఎదుర్కొంటూ విలువలు కలిగిన, కట్టుబాట్లు కలిగిన జీవితాన్ని సాగించడం చాలా కష్టమైన పని. మరి పతి పత్ని వాళ్ళ జీవితంలో వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎక్కడ తప్పిపోకుండా ఎలా పోరాడారు అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్. మనం హర్రర్ కామెడీ లేదంటే ఏదన్నా చూస్తుంటాం, కానీ దిస్ ఈజ్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక మంచి థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నటువంటి సినిమా మిమ్మల్ని అందరినీ ఖచ్చితంగా అలరిస్తుంది. మరి ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరిని నేను పేరున అభినందిస్తున్నాను. డిఓపి గారు, మహి గారు, అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నవీన్ మదిరి, అండ్ కో డైరెక్టర్గా చేసినటువంటి శ్రావణ్, అండ్ ఎవ్రీబడి వారి పాత్రలు అద్భుతంగా పోషించారు. వాళ్ళందరినీ ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ, మరి ఈ సినిమా త్వరలో రిలీజ్ కాబోతుంది. మీరందరూ దాన్ని చూసి ఆశీర్వదించి, వితౌట్ యూ వీ కెనాట్ గో ఫార్వర్డ్, యూ ప్లే వెరీ కీ రోల్ ఇన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫిలిం. మిమ్మల్ని అందరినీ తలలో వంచి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ సినిమా
విజయానికి తోడ్పడాలని ఆశిస్తూ, తోడ్పడతారని నమ్ముతూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రిలీజింగ్ డేట్ ఐ థింక్ డైరెక్టర్ గారు చెప్తే బాగుంటుంది. ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా మీడియా ఫ్యామిలీ అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ప్రతి వ్యక్తి జీవితానికి కర్త, కర్మ, క్రియ, స్త్రీమూర్తి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్త్రీమూర్తులందరికీ శిరస్సు వంచి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, నాతిచరామి మూవీ ఒక యథార్థ సంఘటన ఆధారంగా రూపొందించిన చిత్రం అండి. ఇది నన్ను పిలిచి, అంటే ఇది స్టోరీ మొత్తం రెడీ చేసుకొని ఆల్రెడీ హీరోయిన్గా పూనం కౌర్ని అనుకుంటున్నామని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత యాజ్ అ డైరెక్టర్గా నన్ను పిలిచినప్పుడు నాకు ఇది పాయింట్ చాలా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది. కారణం, జరిగిన క్రైమ్ కంటే కూడా దాని చుట్టూ జరిగిన డ్రామా నాకు చాలా నచ్చింది. ఒక సరైన యాక్ట్రెస్ ఉంటే ప్రాపర్ ఈ కథని చాలా పవర్ఫుల్గా చెప్పొచ్చు అని అనిపించింది. అటువంటి యాక్ట్రెస్ ఇందులో 3 పాత్రలకి పర్ఫెక్ట్గా పడి వాళ్ళతో పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ తీసుకుంటే ఈ సినిమా చాలా బాగుంటుంది, ఖచ్చితంగా అందరికి నచ్చుతుంది అనిపించింది. అలాగే సినిమాలో చాలా కంటెంట్, ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ చేసుకునే కంటెంట్ చాలా ఉంది. ఇది 1999 ఆ టైంలో జరిగిన ఒక క్రైమ్ ఇన్సిడెంట్ని కొంచెం సినిమాటిక్గా మార్చి సినిమా చేయడం జరిగింది. నాకు ఈ సినిమా చేయడానికి ఫస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే పూనం కౌర్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే నాకు చెప్పినప్పుడే ఈ కథ, ఇందులో శ్రీలత క్యారెక్టర్ని మేము పూనం అనుకుంటున్నాం, ఆల్రెడీ మనకి ఆవిడ డేట్లు ఉన్నాయి అని చెప్పినప్పుడు, ఇంతవరకు పూనం కౌర్ ఆవిడ చేయని రోల్ ఇది, కనిపించిన లుక్ ఇది. సో యాజ్ అ డైరెక్టర్ నాకు ఒక ఛాలెంజింగ్ ఎలిమెంట్ ఇది. ఒక కొత్త గెటప్లో తీసుకొచ్చి క్యారెక్టర్ చేయించవచ్చు. అండ్ అఫ్కోర్స్ ఐ నో తను చాలా మంచి పెర్ఫార్మర్ అని. ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు తను ఎంత గొప్ప నటి అనేది నాకు యూనిట్ అందరికీ అర్థమైంది. రేపు పొద్దున సినిమా చూస్తే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత పూనం కొద్దిమంది తెలుసు, కానీ చాలామందికి తను ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్ట్రెస్, చాలా మంచి నటి అని ఖచ్చితంగా చెప్తారు. అంత ప్రాణం పెట్టి ఈ సినిమా చేసింది తను. అంటే ఇందాక ఆయన చెప్పినప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో రకరకాల ఎమోషన్స్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లము, లేకపోతే మెంటల్లీ అప్సెట్ అవ్వడం, ఫిజికల్లీ, ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ సినిమాలో ప్రతి సీన్లో ఆ వేరియేషన్స్ అన్ని పూనంలో కనిపిస్తాయి. మీకు ఆ శ్రీలత క్యారెక్టరే కనిపిస్తుంది. సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మనకు గుర్తొచ్చే 3 పాత్రల్లో శ్రీలత క్యారెక్టర్, పూనం కౌర్ని మర్చిపోయి శ్రీలత క్యారెక్టర్ని చూస్తారు. అంత ఎఫర్ట్ తను ఈ సినిమా కోసం కష్టపడి చేసింది. క్యారెక్టర్ కోసం బాడీ వెయిట్ పెరిగింది, తగ్గింది, డల్గా కనిపించాలంటే నిద్ర లేకుండా గడిపేసింది, సన్నగా కనిపించాలంటే ఏవి తినకుండా, అంటే తను క్యారెక్టర్ కోసం ఫిజికల్గా తనను తాను హింసించుకొని మరీ చేసింది. అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఎంత ప్రేమించిందో మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో నాకు అదొక ఫస్ట్ తనతో వర్క్ చేయడం ఈ సినిమాకి బాగా అనిపించింది. అండ్ సినిమా ఖచ్చితంగా అది చాలా హెల్ప్ అయింది తన పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ నాకు చాలా కాలంగా తెలిసిన అండ్ ఈ క్యారెక్టర్లో అరవింద్, నాకు ప్రభాకర్ క్యారెక్టర్లో ఎవరు అనుకున్నప్పుడు అరవింద్ తప్ప వేరే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇంకెవరు లేరు అనిపించింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తను అందరికీ నచ్చే పర్సన్, చాలా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. ఒకసారి మన లైఫ్లో కలిస్తే అంత లైఫ్ టైం అంతా ట్రావెల్ వెళ్తూనే ఉంటుంది. అటువంటి ఒక పర్సన్ అరవింద్ కృష్ణ. సో ఈ క్యారెక్టర్కి పూనం గాడ్జియస్గా ఉంటుంది, ఒక గోల్డ్ ఫిష్లా ఉంటుంది. తన పక్కన తన హస్బెండ్ రోల్ అంటే ఇంకెంత బాగుండాలి, అదొక పెద్ద ఛాలెంజింగ్. అలాంటప్పుడు నాకు అరవింద్ బెస్ట్ ఆప్షన్. వాళ్ళిద్దరు పేరు ఇప్పుడు చాలామంది ట్రైలర్ చూసి అలాగే డిజైన్ చూసి వాళ్ళిద్దరు పేరు బాగుంది అంటున్నారంటే అరవింద్ యాప్ట్ ఈ క్యారెక్టర్. అండ్ జనరల్లీ ఒక ఏదైనా ఒక మూవీలో ఒక రోల్ హైపర్గా ఉన్న, బాగా ఎనర్జెటిక్గా చేయాలని ఈజీ, ఉన్న ఎనర్జీని మొత్తం తగ్గించుకొని చాలా సెటిల్డ్గా చేయాలి, అంటర్ప్లే చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఈ సినిమాలో అరవింద్ యాజ్ ఎ ప్రభాకర్గా కనిపించడానికి తను కూడా అంతే కష్టపడ్డాడు. చాలా సెటిల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్. తనకి ట్రైలర్లో కూడా ఉంటుంది, నీకు ఏదైనా పిచ్చా అని ఒక హై పిచ్లో చెప్పిన డైలాగ్ కూడా మళ్ళీ అన్నీ సీన్లో కంట్రోల్ చేసుకుని తను చాలా సెటిల్డ్గా ఉన్న రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఒక పక్క పూనం పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక రేంజ్లో ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ మళ్ళీ తన క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ ఆ అండర్ ప్లే అనేది యాజ్ అన్ యాక్టర్ అరవింద్కి ఈ సినిమా చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చే సినిమా అవుతుంది నాతిచరామి. అండ్ ఇంకొక విషయం అంటే అరవింద్కి పర్టికులర్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. తన ఒక బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్, ఒక ఆల్రెడీ టోర్నమెంట్ ఉండి సినిమా అంటే అంత ప్యాషన్ అని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. యాక్చువల్గా చాలా హైలీ పెయిడ్ ప్లేయర్ తను. ఒక టోర్నమెంట్ ఉన్నా కూడా ఈ సినిమా కోసం, ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం, ఈ సినిమా పబ్లిక్ రీచ్ అవ్వాలి, సినిమా మీద ప్యాషన్ తోటి, సినిమా మీద ఇష్టంతో, నాణ్యత ప్రేమతో, అభిమానంతో టోర్నమెంట్ కూడా వెళ్లకుండా
ఈ క్యారెక్టర్ కోసం ప్రెస్ మీట్ కోసం ఉన్నాడు అంటే అది ఇంకా తనకి సినిమా మీద ఎంత ఇష్టం ఉంది, ఎంత గౌరవం ఉందని చెప్పడానికి ఒక నిదర్శనం. అలాగే ఇంకా మూడో పాత్ర రామకృష్ణ పాత్రలో సందేశ్. నాకు ఈ కథ మొత్తం అనుకున్నప్పుడు, కథ విన్నప్పుడు నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా అనిపించిన ఈ మూడు క్యారెక్టర్సే. ఈ మూడో క్యారెక్టర్ ఇది చేసే పర్సన్ బట్టి ఈ సినిమా కనెక్ట్ అవడమా లేదనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఎంత ఎలా ఉంటాయో ఆ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే కంటెంట్ రీచ్ అవుతుందని నమ్మే పర్సన్ నేను. ఆ పాత్రకి 200% సందేశ్ గారు న్యాయం చేశారు. చాలా అంటే స్కిన్ టోన్ బాగుంటుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది, డైలాగ్ డెలివరీ ప్రతిదీ కొత్తగా ఉంటుంది సినిమాలో. ఇది నాతిచారమిని మేము బీభత్సమైన గ్రాండీర్ కానీ లేకపోతే ఒక హైలీ టెక్నికల్ ఫిల్మ్గా అలా చేయలే. ఇది ఒక ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా, అది క్రైమ్తో మిళితమైన ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా. ఈ కథని చాలా క్లోజ్ షాట్స్లో, చాలా టైట్ క్లోజ్ షాట్లో, మంచి డైలాగ్స్ తోటి, ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి, యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్స్తో మాత్రమే ఈ కథని ఎఫెక్టివ్గా చెప్పగలం. సో ఈ సినిమాకి బలం అంటే వీళ్ళు ముగ్గురే, పూనం కౌర్, అరవింద్ కృష్ణ అండ్ సందేశ్. అండ్ మిగతా క్యారెక్టర్స్ అన్నీ వాటి ఇంపార్టెన్స్ తగ్గట్టుగా పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి. అంటే ఇందులో కృష్ణ క్యారెక్టర్ చేసిన తను చాలామందికి సినిమా చూసే గుర్తుంటాడు. అలాగే ఇందులో ప్రతి క్యారెక్టర్ చిన్న జయశ్రీ గారి క్యారెక్టర్ ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్ రోల్ చేశారు ఆవిడ. అలాగే కవిత అని ఇంకో అమ్మాయి ఒక జర్నలిస్ట్ రోల్ చేసింది. ఇలాగా కథ ప్రకారం అవసరమైన ప్రతి క్యారెక్టర్కి చాలా పర్ఫెక్ట్గా యాక్ట్ అయిన యాక్టర్స్ చాలామంది సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు. వాళ్ళంతమంది కాకుండా ఈ మూడు క్యారెక్టర్లు మాత్రం ఈ సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాయి. వీళ్ళ పెర్ఫార్మెన్సెస్తో, వీళ్ళ డైలాగ్ డెలివరీతో, వీళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్తో. నాతిచారమి సినిమా పర్టికులర్గా సెకండ్ 45 minutes చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా బయటకు వచ్చే సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్స్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. మంచి కథ. అండ్ నా ప్రతి ఫిల్మ్లో ఫస్ట్ వీకెండ్లో తీసిన కథ కర్మక్రియ ఇది కానీ ఏదైనా కూడా స్త్రీ దృక్కోణం నుంచే నా కథలు ఉంటాయి. వీకెండ్ లెవెల్లో ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్న ఒక అమ్మాయి కథ చేస్తే, కర్త కర్మక్రియ సొసైటీలో టెక్నాలజీ వల్ల, మొబైల్ మిస్యూజ్ చేయడం వల్ల అమ్మాయిలు ఎలా సఫర్ అవుతున్నారనే విషయం తెస్తే, ఇందులో ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య ఉండే రిలేషను ఒక ప్రమాణానికి, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే ఒకరి మధ్య ఒకరు చేసుకున్న ప్రమాణానికి ఎంతవరకు కట్టుబడి ఉండాలి, ఆ ప్రేమ అనేది తిరిగి ఇచ్చేంత ప్రేమ వస్తే ఏంటి, రాకపోతే ఏంటి, దానివల్ల ఎలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయనే కంటెంట్ తోటి సినిమా చేయడం జరిగింది. సో ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చుతుందని భావిస్తున్నాం. అలాగే ఈ సినిమా కథ అనుకున్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రావడానికి ప్రధానమైన కారణం ప్రొడ్యూసర్స్ జగదీష్ గారు అండ్ స్టూడియో 24 Frames. వీళ్ళ వల్లే ఈ సినిమా ఈరోజు మీ అందరి ముందుకు ఎలాగా ఇన్ని రోజుల తర్వాత ప్రెస్ మీట్ వరకు వచ్చి మీ అందరికీ సినిమా గురించి చెప్పే అవకాశం వచ్చిందంటే అది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్స్. ఈ సినిమాని చాలా ప్రేమించారు అండ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ని చాలా ఇష్టపడ్డారు. ఈ సినిమాకి పనిచేసిన అందరూ, రైట్ ఫ్రమ్ డిఓపి మహి కానీ, ఎడిటర్ వినోద్ అద్వాయి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నవీన్, ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమాకి వాళ్ళు అంటే ప్రేమించి, జనరల్గా అంటాం కదా, ఇష్టపడి చేస్తాం, ప్రేమించి చేస్తాం, అలాగే ఈ సినిమాకి అంతా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీతో అందరూ వర్క్ చేశారు సినిమాకి. అండ్ ఇంకొక హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే సినిమా మేము సెన్సార్ చేయించామండి, యూఏ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ మూవీ హంగామా ప్లేలో March 10th నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అలాగే ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ యాప్స్ అన్నిటి నుంచి ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ రాజీవ్ గారు చాలా యాప్స్ ద్వారా పబ్లిక్ అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మూవీ మిగతా సౌత్ లాంగ్వేజెస్తో పాటు హిందీ, తమిళ్, కన్నడం, మలయాళం అండ్ హిందీ లాంగ్వేజెస్లో డబ్బింగ్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయండి. సో ఒక సిన్సియర్గా ఒక ఎఫర్ట్ చేస్తే, ఒక ప్రోడక్ట్ నమ్మితే, ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ పెడితే అది ఏ రోజుకైనా ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మంది పబ్లిక్ రీచ్ అవుతుంది అనే దానికి ఒక నిదర్శనం మా సినిమా అవుతుంది. ఎందుకంటే చాలా పేషెన్స్తో వెయిట్ చేసిన సినిమా గురించి. ఏ డైరెక్టర్కైనా తన సినిమా ఓపెనింగ్ దగ్గర నుంచి మీడియా ముందుకు రావాలని ఒక తపన ఉంటుంది, నా సినిమా గురించి చెప్పాలి, ఈ సినిమా గురించి అప్డేట్స్ ఇవ్వాలనేది. చాలా హోల్డ్ చేసుకొని రిలీజ్ ముందు వరకు వచ్చి ఇలా మిమ్మల్ని కలిసే ఈ మూమెంట్ కోసం చాలా కాలంగా వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఇలా వెయిట్ చేసినందుకు ఈ సినిమా అక్రాస్ ది వరల్డ్, ఆల్ సౌత్ లాంగ్వేజ్తో పాటు హిందీలో కూడా ఈ సినిమా డబ్బింగ్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, రిలీజ్ అవబోతుంది. సో ఈ సినిమాలో పనిచేసిన మా యాక్టర్స్ అందరికీ, టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఈ సినిమా మంచి పేరు తీసుకొస్తుందని ఆకాంక్షిస్తూ మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఫైనలీ పూనం అండ్ అరవింద్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏ సినిమాకైనా హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే, కాస్టింగ్ సపోర్ట్ లేకపోతే ఏ డైరెక్టరు ఏం చేయలేరు. నేను ఎలా చెప్తే అలాగా ఈ సినిమా, ఈ క్యారెక్టర్ కోసం వాళ్ళు చాలా తగ్గించుకొని చేయడం ఒక్కొక్కసారి అది మెంటల్లీ
ఫిజికల్లీ కష్టపడడం అనేది చాలా కష్టం. అండ్ సినిమా షూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి రూట్లో వాళ్ళు బిజీ అయిపోవచ్చు. ఈ రోజు వరకు నన్ను వదల్లా, ఈ సినిమా మనది అప్డేట్. ఇంకా అరవింద్ నేనైతే కంప్లీట్గా డిస్కషన్లోనే ఉంటాం, ప్రతి అప్డేట్ డిస్కస్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం. ఏ డైరెక్టర్ కానీ ఇలాంటి ఆర్టిస్టులు దొరికితే అది లక్. ఓన్లీ యాక్ట్ చేసేటప్పుడే కాకుండా దానికి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ వరకు, ఇలాగ ప్రమోషన్స్ వరకు, ఈ సినిమా పబ్లిక్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటే ఏ డైరెక్టర్ అయినా లక్కీ డైరెక్టరే. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ నా మీడియా ఫ్యామిలీ అందరికీ మీ సపోర్ట్ ఎప్పటికీ నాకు ఇలాగే ఉంటుందని ఆకాంక్షిస్తూ, మీ నాకు ఎప్పుడు మంచి సినిమా తీసారని చెప్పుకునేలాగా బిహేవ్ చేస్తాను తప్ప మీకు చెడ్డపరిధి తీసుకురానే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు ఆల్ ద స్ట్రాంగ్ అండ్ వండర్ఫుల్ ఉమెన్ దట్ మేక్ ద వరల్డ్ గో రౌండ్. ఇప్పుడు జయశ్రీ గారు చెప్పారు ఇట్స్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ సినిమా అని. వెన్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఉమెన్ సెంట్రిక్, వాట్స్ ఎ మూవీ అండి. మోస్ట్ మెన్స్ లైఫ్ ఆర్ ఎనీ హౌ ఉమెన్ సెంట్రిక్. సో వి జస్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ దట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. నాటిచరామి ఈజ్ అ వెరీ స్పెషల్ ఫిల్మ్ నా కెరీర్లో అండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి రోల్ చాలా తక్కువ వస్తాయి, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి బాగా ఎండియర్ అయ్యే రోలు. అండ్ ద మూమెంట్ ఐ హర్డ్ ద స్టోరీ ఐ వాంటెడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓటీటీ కాంటెంట్ వల్ల బిగ్గెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ ఏంటంటే యూ గెట్ an opportunity to be part of stories you otherwise wouldn't get an opportunity, and Naticharami is such a story. It's based on real incidents andi. 99-2000 period lo jarigina real instances paina story idi. So I really wanted to be a part of this story. And Sandesh garu and Nagu garu maatladaru. Speaking after them is tough because they covered almost everything. So I'll keep it short. నాటిచరామి ఈజ్ అబౌట్ అ ప్రామిస్. సో ఈ సినిమాలో ఒక వైఫ్, ఒక హస్బెండ్ ఆ ప్రామిస్ని అప్హోల్డ్ చేయడానికి ఎంత దూరం వెళ్తారు, దానివల్ల వచ్చే పరిణామాలు ఏంటి అనేది ఇట్స్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ రియలీ వెల్ అండి. అండ్ చాలామంది ఈ సినిమా చూసి బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. అండ్ పూనం, యూ డిడ్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ. ఐ లెర్న్ సో మచ్ ఫ్రమ్ యూ. పూనం గారి గురించి నేను చెప్పాలండి, ఎందుకంటే ఆవిడ చాలా కష్టపడ్డారు ఈ రోల్ కోసం. అండ్ ఒక 2-3 సీన్స్ ఆవిడ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే నాకు నిజంగా కన్నీళ్ళు వచ్చాయి. అండ్ దట్ వాజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ దట్ షీ హ్యాడ్ ఇన్ ద రోల్. సో అండ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్, మై పర్ఫార్మెన్స్, ఇఫ్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్, ఐ జస్ట్ రియాక్టెడ్ టు హౌ వాట్ యూ యాక్టెడ్. అండ్ సందేశ్ గారు, యూ డిడ్ ఫెంటాస్టిక్ అండి. నేను సినిమా చూశాను. ఐ థింక్ యూర్ వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. And Jayashree garu, Krishna garu, all of you did fantastic. I'd like to thank Rajiv garu from East West Entertainers, because today the power of OTT is phenomenal, and he came up with a wonderful strategy to take Naticharami into the audience on 20 different platforms. And all those platforms are here actually. I don't know the names of all of them by heart, but all the best platforms are there. So it's going to come on MX Player, it's going to come on Amazon also. They have a strategy for it. And Nagu Gavara, congrats, you've become a pan-India director now. You're doing it in 5 languages. But I only got paid for 1 language, so I need to talk to the producer about it. Nagu Garu, we know each other from 11 years andi. నా కెరియర్ స్టార్ట్ నుంచి నాగు గారు నాకు చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చారు, చాలా అడ్వైస్ ఇచ్చారు. అండ్ ఈ 11 ఇయర్స్లో నాకు అనిపించింది నాగు గారు నాకు ఎప్పుడు కాల్ చేస్తారు, ఎప్పుడు ఆయనతో పనిచేసే అవకాశం వస్తుందని. బట్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ యూ గేవ్ మీ అ కాల్ ఫర్ దిస్ మూవీ సార్. అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ అప్రిషియేట్ అబౌట్ హిమ్. వేర్ క్లోజ్ అని నాకు ఏది పడితే అది ఎప్పుడు పిలిచి రోల్ ఇవ్వలేదు. దీనికి యాప్ట్ కాబట్టే ఈ రోల్ ఇచ్చారు. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఐ థింక్ మై యాక్టింగ్ ఆల్సో కేమ్ అవుట్ ప్రిటీ గుడ్. సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ మీతో మళ్ళీ పనిచేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీరు పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ అయ్యారు కాబట్టి మమ్మల్ని పట్టించుకోకపోవచ్చు, బట్ యునో యూ కెన్ గివ్ మీ అ కాల్ ఎనీ టైమ్. ఐ విల్ కమ్ అండ్ యునో ఐ యాక్ట్ ఫర్ యూ. చాలామందికి తెలుసు నేను ఇంటర్నేషనల్ బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ అండి. అండ్ ప్రస్తుతం మా మ్యాచ్ జరుగుతోంది చండీగఢ్లో. And I think my team is losing, so as soon as I finish, I should rush and hopefully ikkada nyayam cheyali, akkada kuda nyayam cheyali. So I want to keep it short.
నాట్యచారామి ఖచ్చితంగా తెలుగు ప్రేక్షకులు బాగా ఇష్టపడతారు. దాంతోపాటు ఆల్ ద ఇట్స్ అ పాన్ వరల్డ్ ఫిల్మ్ అండి. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్. ద కాంటెంట్ ఇస్ సో గ్రిప్పింగ్ అండ్ సో కనెక్టింగ్ దట్ ప్రతి ఒక్కరు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. సో ఐల్ టేక్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ టేక్ లీవ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. చాలా చాలా రోజుల తర్వాత సో మీడియా వాళ్ళు, ప్రతి ఛానల్, ప్రతి మనిషి నా వైపు చూసి స్మైల్ చేస్తున్న వాళ్ళు, చాలా ఎమోషనల్గా ఉంది. It's not too often that people make women-centric movies. So, first of all, I should congratulate, kudos to Nagu for choosing this. And this is a real-life story, so nothing can be more fascinating than a real story, actually. So, what I heard is she went through a lot to put efforts in this movie. చాలా 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 కష్టపడ్డారు. తను చెప్తుంటే నాకే అనిపించింది షీఈ్ సో ఇన్స్పైరింగ్, సచ్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్. యాక్చువల్లీ షీ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ co-star. Thank you so much, Poonam. You were great actually as a co-star. You can. You can. Okay. I'm glad to give you the shoulder. Now, can you please say something? No. I decided all of these people కానీ కెమెరాస్ చూసి మీ అందరినీ చాలా రోజుల తర్వాత చూసి చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయాను. సో అందుకని సో దుర్బలమైన పరిస్థితిలో ఉన్న ఏ స్త్రీ మీద ఒక చిన్న కన్ను వేసిన వాడు రాక్షసుడు అవుతాడు. కాలం ఏదైనా కథ ఇదే. పవన్ తన संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता रहित हृदय बसु सुरभूप आई गिरि नंदिनी नंदित मेधनी जय श्री कृष्ण. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను? పవర్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్, పవర్ ఆఫ్ కాన్షియస్, పవర్ ఆఫ్ లవ్. సీతాదేవి, ద్రౌపది దేవి, Inka Durga Devi. No matter in which millennium the story is, till the time you retain your love, your sanity and your strength of a woman, you can fight through any big challenges. Adi naku personal ga kuda telisindi. And now చాలా రోజుల క్రితం 2017-18లో నేను పెళ్లి చేసుకొని యుఎస్ వెళ్ళిపోతానని అనుకున్నారు. కానీ నా జీవితంలో సినిమాయే మార్చేసింది. అండ్ దాని తర్వాత నేను ఇంకా మూవీస్ చెయ్యను, నేను వెళ్ళిపోతాను. మమ్మీకి ఫోన్ చేసి చెప్పేశాను, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు లీవ్ మమ్మా, ఐ వాంట్ టు లీవ్ దిస్ కంట్రీ, ఐ వాంట్ టు లీవ్. బట్ ఐ రియలైజ్డ్ బై స్టేయింగ్ హియర్, ఈవెన్ ఇన్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్, I gathered so much strength and I gathered so much strength. Endukante daily there was a certain situation, daily there was something written, and I was just sitting at home and saying Om Namah Shivaya. I was only looking at the stories of Sita, Durga, Draupadi, and I was not surprised. ప్రత్యేకంగా మధ్య తరగతి నుంచి వచ్చిన అమ్మాయిలకి చాలా కళలు ఉంటాయి, కానీ ప్రత్యేకమైన కళ పెళ్ళి. అండ్ we are taught Indian tradition in such a way that you can have dreams, but you need to build strength. That's why I love the Indian tradition and I love the way my mother brought me up. So happy Women's Day to my mother first, who's made me so strong that I only realized it now. And ఎప్పుడు మూవీస్ చేయను, ఇంకా వెళ్ళిపోతాను, ఇంకా రాను అన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి ఒక ఉమెన్ సెంట్రిక్ మూవీ ఉంది, ఇది రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్, ఒక వైఫ్ గురించి అని చెప్పారు. I said I'm not interested and I was going through some trauma, some nonsense, and I said నేను రాను. నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు, బికాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ స్టేయింగ్ హియర్ డ్యూ టు సర్టన్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్, చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు చెన్నైకి వచ్చి
I think whatever happens is for good. I was a little kid. Maybe if I was 18 years old in my head 3 years back, I think like a 50-year-old today. And all of you know because of whatever reasons. And that's when I realized that when you have a strong mother and when you are brought up in a middle class family, I'm born in a middle class family, and when you are brought up in a culture who's teaching you about Sita, who's teaching you about Durga, who's teaching you about Draupadi, these are just not stories. This is real till date. అదే నాకు బయట ఇంకా ఈ మూవీలో స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చింది. సో నాగు గారు, శరత్ గారు, జగదీష్ గారు, హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ స్టోరీ. అంటే 2019లో March 8 అప్పుడు ఇది మూవీ రిలీజ్ చేయాలి అని అనుకున్నాం. కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఈ మూవీ రిలీజ్ అవుతుందా లేదా అని అనుకున్నాం. బట్ టుడే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్, ఐఎమ్ బ్రీదింగ్, ఐఎమ్ లివింగ్ అండ్ ఐఎమ్ స్మైలింగ్. I think that itself for me as an individual is a success. And ఈ రోల్ ఇచ్చినందుకు శ్రీలత క్యారెక్టర్ కోసం నేను ఏ నేమ్ చేశాను అనేది మా డైరెక్టర్కి తెలుసు, మా కో యాక్టర్స్కి తెలుసు. బట్ స్పెషలీ ఐ నీడ్ టు థ్యాంక్ శరత్ గారు అండ్ జగదీష్ గారు. వెన్ చెప్తారు కదా, వెన్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అగేన్స్ట్ యూ, ఈవెన్ వన్ పర్సన్ స్టాండ్స్ ఫర్ యూ, దట్ ఈస్ హ్యూజ్. So Lakshmi and Jagdish, who are my friends, who believed in me that I can do this character. And నేను ఒక మాట చెప్పాలి, ఆయనకు ఒక మాట చెప్పాను, నేను ఇది మూవీ చేస్తున్నాను కానీ పరిస్థితులు బట్టి ఇది రిలీజ్ అవుతుందా లేదా నాకు తెలీదు అన్నాను. సో he said, I take it up as a challenge, I want you to do this role. And before the film I did this. And now today I'm talking about this movie. నేను చెప్తున్నాను, యూ విల్ లవ్ శ్రీలత. అండ్ ఇఫ్ యూ లవ్ మీ, మేబీ యూ లవ్ మీ మోర్ ఆఫ్టర్ దిస్ రోల్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ మీ త్రూ the tough times, who stood by my mood swings, each and every person, I should specially talk about him. Come here. So Srilata character చేసుకున్నప్పుడు ఏంటి, I could not imagine what you say, a photograph. He does paintings. He supports a kid who's handicapped, who's just 6 years old. He teaches paintings to handicapped people. So one day ఆయన సెట్లో వచ్చి I said, శ్రీలతకి ఇది కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఇలా రావాలి. So this thing is designed by him, maybe it is printed. 3 beautiful posters చేశారు, అది దొరికితే నేను ట్విట్టర్లో పెడతాను. Not just for your paintings or not because you're a fan of so many people, but because you support handicapped children. Thank you so much. Nagu garu, please come here. రైటర్కి ఒక విజన్ ఉంటే డైరెక్టర్కి ఇంకో విజన్ ఉంటుంది. ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్లో నేను చచ్చిపోయాను. సో అక్కడ శరత్ గారు, అండ్ ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. చాలా పెద్ద సినిమా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు, చాలా పెద్ద హీరోతో. సో శరత్, వెర్ ఎవర్ యూ ఆర్, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ హార్ట్ఫుల్లీ. లైక్ రియలీ ఐ హోప్ యువర్ మూవీ డస్ వెల్. అండ్ he never used to speak to me on the set. He would just say, ila, he'll just look at my eyes and say, this is what I want, and I hope I said the right thing, and I did the right thing. Idi correct ochinda sir? I'm like, yes. Nagu garu, I know how you supported me, how you like me as an actress. He filled me up with a lot of confidence, and thank you sir, thank you so much. Andi మీరు రండి, సందేశ్ గారు, మెయిన్ పర్సన్ కమ్. He really hated me during the shoot. I made him do that. And shooting చేస్తున్నప్పుడు, except for Srilata character, I did not think of anything else, but you have to develop that emotion.
So thank you, sir, for bearing with me. Bearing with Srilata. This is Poonam. I'm always happy. So your performance helped me, like the way sir said. And I'm telling you, I'm grateful OTT platforms vachinayani. Kani each and every person. And Arvind. Yes. నేను ఎప్పుడు ఏ మూవీలో ఎక్స్పోజింగ్ చేయలేదు, ఏ ఇంటిమేట్ సీన్ చేయలేదు, మా ఇంట్లో అలౌడ్ కూడా లేదు. సో ఈ మూవీ చెప్పిన తర్వాత there were few scenes which were very very sensitive and I never thought of doing it, and it was very very difficult to do those scenes. But when you have a very good human being beside you, it becomes easy. Thank you, Arvind, for being a good person, and I hope it does well for you. Thank you so much. So, when you support a woman, you support the entire family. I hope media, Prajalu, Andaru, they accept me again, and I hope to work again and again and perform better. Thank you so much. Happy Women's Day. Thank you. Thank you, Poonam Kaur garu. Thank you so much. March 10th, Hangama. And especially media valandaru, all the people who have not seen me for a long time, please watch the film. Write the reviews. Meek nachinda leda. We have been talking in the Ma movie. But I want you people to write it honestly. Thank you so much. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.